ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਆંકੜਾ ਹੁਣ 90,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। देश भर विच लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिता गया है ते इस दी मियाद 31 मई तक वधा दी गई है ते इस तो बाद केंद्र सरकार वालों नवी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई ने, जिस दे मुताबक लॉकडाउन 4 विच स्कूल, कॉलेज, धार्मिक थावां बंद रहणगियां। इस तो इलावा शॉपिंग मॉल, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, मैट्रो, रेल अते हवाई सफर भी बंद रहेगा। समाजिक अते सियासी इकट्ठे भी मनाही है। शाम 7 तो सवेरे 7 बजे तक कोई गतिविधि नहीं होवेगी। कंटेनमेंट जोन विच सिर्फ जरूरी गतिविधियां नूं मंजूरी दित्ती गई है। इस तो इलावा इंटरस्टेट बसां ते वाहनां दी आवाजाही सूबिਆਂ ਦੀ सहमति मगरों मुमकिन होवेगी। सूबे अंदर वाहनां ते बसां दी आवाजाही भी सूबिਆਂ ते निर्भर रहेगी। सूबे जोन दे हिसाब नाल इलाके वंड सकदे ने ते सूबे केंद्र दीयां गाइडलाइंस दे मुताबक अपने हिसाब नाल जोन वंडन दा फैसला कर सकदे ने। सारे सूबिਆਂ विच अते सूबिਆਂ दरमियान मैडिकल ते जरूरी सेवावां दी इजाजत दित्ती गई है। इस दे नाल ही वस्तां ढोण वाले वाहनां नूं अंतरराजी आवाजाही दी इजाजत है। सरकारी दफ्तरां विच कैंटीन खुल सकती है ते रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी लई खुलणगे ते सारे मुलाजमां नूं आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना लाजमी होवेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज नाल संबंधित 5वीं ते अंतिम किश्त जारी की है। सीतारमन ने कहा कि देश नूं आत्मनिर्भर बनाउण लई आर्थिक पैकेज लई लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, कानून वर्गियां चीज़ां उत्ते जोर दिता गया है। जिवें प्रधानमंत्री ने किया, ये आखिरी किश्त 7 मुद्दों ते केंद्रित रही। इन्हां 7 मुद्दों विच मनरेगा, हेल्थ, सिक्ख्या, बिजनेस, कंपनी एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अते सूबा सरकार दे रिसोर्स शामिल है। सीतारमन ने दस्सिया कि कुल 20 करोड़ जनधन खातिਆਂ विच पैसे पाए गए ने। इस योजना तहत महिला खाता धारकां नूं 20,267 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए ने अते जरूरतमंदियां नूं सीधे कैश पहुंचा रहे ने। उन्होंने कहा कि हुण तक 16,394 करोड़ सीधे खात्यां विच ट्रांसफर किए गए ने ते 6 करोड़ 81 लाख उज्जवला सिलेंडर वंडे गए ने हुण तक। इस दे नाल ही निर्मला सीतारमन ने मनरेगा लई 40,000 करोड़ रुपए तो वध दी रकम देण दा ऐलान कीता है। अजिहा ऐलान इसलिए किया गया तां जो अपने पिंडां नूं परत रहे प्रवासी मजदूरां नूं काम मिल सके, देहाती खेतरां विच काम दी कमी ना आवे ते आमदन दा साधन मिले। इसलिए 40,000 करोड़ रुपए तो वध दित्ते जा रहे ने। इस नाल 300 करोड़ कारज दिवस पैदा होणगे। जन सेहत खेतर विच निवेश वधाया जावेगा, इसलिए सुधार किए जाणगे। देहाती पद्धर उत्ते अजिहियां सहूलतां देण दी जरूरत है जो महामारी दी हालत विच लड़न दी समर्था वधा सकण, इसलिए सेहत दे खेतर विच निवेश वधाया जावेगा। Budget estimate for Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, was 61,000 crores. We know, and I yesterday referred to it, even day before we spoke about it, a lot of workers are going back to their villages, and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. This way will ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. So 40,000 crore of rupees is additionally given over and above the BE. Used the technology available and therefore was able to do direct benefit transfer of cash for the various categories. I just want to quote some of these numbers now before I begin today's issue, because of the size of what is shown in these figures. The number of people to whom directly to their accounts money could reach because technology, direct benefit transfer technology, was in time adopted and implemented with such missionary zeal over the last 4 years. Otherwise, this wouldn't have been possible at all. PM Kisan beneficiaries as of 16th May, I'm strictly talking about the announcements and their impact. One-time transfer of 2,000 crores, 2,000 rupees each has reached 8.19 crore farmers. And that amount is about 16,394 crores. NSAP beneficiary,
the old age and others. First installment 2.812 crores of people. 1,405 crores of rupees in the first installment. Again 1,402 in the second installment. The target was to give away 3,000 crores and that's almost nearly achieved. Jan Dhan account holding women under the PM Garib Kalyan were credited into 20 crore people's accounts and that amounts to 10,025 crores of rupees. The building and construction workers received their financial support amounting to 3,950.35 crores and their number, the building and construction workers number, is 2.20 crores. Imagine each one of these numbers and their implication in terms of size. And all of them received the money directly into their accounts purely because DBT was possible. 6.81 Ujjwala Yojana cylinders have reached the beneficiaries and they were free cylinders because we had promised up to 3 cylinders in those 3 months. To over 12 lakhs of EPFO members have benefited by the online withdrawal of non-refundable advance and that amounts to 3,660 crores. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 4,987 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆંકੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90,927 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2,872 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34,109 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,135 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 625, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 243 ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 232 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁੰਡਾਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੱਠਭੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRPF ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਦਲ ਜਦੋਂ ਠਿਕਾਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ POK ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਹੁਣ BJP ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਜਮੈਂਟ ਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 14.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪ ਥਾਟ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 162 ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਣਾਚੋਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 103 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 34 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। गुरु दी नगरी है और जिहड़ा कल सरकार लॉकडाउन चुक रही है, कर्फ्यू चुक रही है, एक चंगा बहुत ही चंगा उपराला है जो कि सारी मनुखता दी भलाई दा जिहड़ा स्थान है जिथे सरबत दे भले दी अरदास की जाती है ते यह अरदास परमात्मा साडी कबूल करन ते सबद पूरे देश पूरे धरती दा जिहड़ा नुकसान हो रहा है वो भला होवे ते इत्थे सरबत दे भले दी अरदास करदे होए असीं चाहते हैं कि जिहड़ा कल दा उपराला हो रहा है वो शलाघायोग होवे ते अपने अपने धार्मिक स्थानां ते लोग जाकर सरबत दे भले दी अरदास कर सकें। पंजाब सरकार ने कल कर्फ्यू खोलने का आदेश दिता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਆਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।